कोट ब्रह्मंडन दे मालक जुगो जुगी अटल शब्दा अवतार दसां बादशाहियां दी आत्मक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़मन बैठी गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आओ बड़े प्यार और सत्कार दे नाल इस स्थान दे चल ही लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा विचार सो सरवण करके लाह प्राप्त करो। प्यारे भाई दया सिंह साहब जी कर्मां दा निर्णय कर रहे ने। ये पंजवीं रुत की कथा चल रही है जिहदे विच हुण केवल निरोल वेदांत आवेगा। प्यारे दया सिंह जी ने 3 प्रकार के कर्म दसे, क्रियमान, संचित अति प्रारब्ध। इन्हां तिन्हां दी व्याख्या की। जिहड़ा क्रियमान है वो जीव दे वस विच है, करे या ना करे। जदों कर दिंदा है फिर वो पत्थे च चले तीर की तरह निकल जाता है। वो खाते में जमा हो जाता है। उस तो बाद फिर प्रारब्ध बनती है। तो इंज ये सारी विचार चल रही है। प्यारे दया सिंह साहब जी आत्मा की विचार दस रहे ने कि चेतन आत्मा का जो छाया है, अक्ष है, उहदे प्रतिबिंब करके अंतःकरण है। सो अज्ञान ते इन्हां तिन्हां दे इकट्ठ दे विच कर्मां दा बीज बीजिया जाता है। जे चेतन का आभास न बए तो कर्म नहीं हो सकता। अंतःकरण जड़ रूप है। जे चेतन की सत्ता नहीं लैंदा तो कर्म धारण नहीं कर सकता। अंतःकरण चेतन का प्रतिबिंब पैण दे नाल ही कर्मां नूं करन दी समर्था प्राप्त करता है। मन जो अंतःकरण है जब अज्ञान समेत हुंदा है तद सब कर्मां दे धारण दे समर्थ हुंदा है। ज्ञानता तो बगैर कर्म धारण नहीं करता। पहला अंतःकरण हो गया, दूजा ज्ञान हो गया, तीसरा चेतन आत्मा हो गया। ये इकट्ठे जब तिन्ने हुंदे ने फिर कर्म धारण करते ने। इन्हां विचों एक जे ना होवे तां फिर कर्म नहीं धार सकदा। उहदे विच ये दृष्टांत दिता कि सतोगुण एक मिट्टी है, अंतःकरण उस मिट्टी का ढेला है। चेतन आत्मा आकाश है, सारा अज्ञान जल है। जल मिट्टी का ढेला, पानी ना मिलता तो घड़ा बन जाता। घड़ा हो के अंदर स्पेस नूं लैंदा है। कर्मां दा अनाज तदों अंतःकरण रूप घड़ा धारण करता है। तिन्हां नूं मिला के घड़ा बनता। तद घड़ा पदार्थ धारण की समर्थ हो जाता है। इत्थों तक विचार आपने कल दी दीवान दे विच सरवण कीती सी। अज जिवें विचार आ रही है बड़े ध्यानपूर्वक बिरतियां कागर करदियां होइयां। सो रसना की पवित्रता लई वाहिगुरु कह के कथा सरवण करो, उचारण करो जी सतनाम श्री
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੀਨਾ ਹੋ ਨਿਜ ਨਿਜ ਹਵੈ ਕਰ ਨਿਆਰੇ। ਤਿੰਨੇ ਜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ, ਅੰਤःਕਰਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ। ਜਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਨ ਪਦਾਰਥਾ ਸਗਤ ਨ ਤਾਰੇ। ਜਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ ਆਤਮ ਜੋਏ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰੈ ਸਮਰੱਥ ਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅੰਤःਕਰਨ ਨ ਤਾਰੇ। ਕੇਵਲ ਅੰਤःਕਰਨ ਵੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ: ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿਮ ਅਗਿਆਨ ਨ ਤਾਰੈ ਨਿਵਾਰੇ। ਉਂਝ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੋ ਸੰਜੋਗ ਜਬ ਹੋਏ। ਅੰਤःਕਰਨ, ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਆਤਮ ਚੇਤਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਤਰਕ ਸਮਹ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਧਨੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਕਰਮ ਬਾਣ ਬਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਲਹੈ। ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਰ ਕਸ ਤੇ ਤੀਰਨ ਕਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚਤਨੁਖ ਛੁੱਟ ਚਲੋਇਓ ਆਗਾਰਾ। ਧਨੁਖ ਤੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਨੋ ਬੇਗਸ ਸਭ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਵੇਗ ਸਭ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਤਰਹ ਤਰ ਪਰ ਕੇ। ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ ਜਾ ਕੋ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਲ ਸਭ ਕੋ ਹੋਏ ਵਿਰਾਮ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਰਕ ਸਾਮ ਜੇਤਕ ਬਾਨਾ। ਧਨੁਖ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਬਾਣ ਟਿਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਤਰਕਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਭੱਥੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਟਿਕੇ ਹਨ, ਤਿਨ ਕੋ ਸੰਚਤਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਤਨੋ ਸਜੇ ਸੋ ਜੋਰੇ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਧਨੁਖ ਦੇ ਚੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਸੋ ਕਿਰੇ ਮਾਨ ਤਿਸ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰੇਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰ ਮਨ ਕੋ ਦਿਓ ਸਰੀਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਰਬਧ ਸੋ ਜਾਨਹੁ ਧੀਰਾ। ਇਹ ਧੀਰ ਜਵਾਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਰਬਧ ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤਲਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਰੇ 71। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਭੋਗੇ ਜਾਣ।
ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਧਾਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 107 ਸਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ 100 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧੇ। 7ਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ 100 ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਚਤ ਹੈ ਨਾਮ ਬਚਿੱਤਰ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇਕੱਤਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਆ ਥੇਲੀ ਪੌਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਉੱਥੇ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ LCD, ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਦ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਰਿਆ ਹੋਤਾ ਨਿਤ ਜੁਤ ਅਭਮਾਨ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇੰਝ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸਤੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਘਰ ਤੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ। ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰਿ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੇ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਉੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰੇਮਾਨ ਏ ਜਾਨ ਸੁਜਾਨ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ।
मान जो कहियो बन ਇਹ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਜਾਣੋ ਸੋ ਜੋ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ। ਤ੍ਰੈ ਸੰਗਿਆ ਇਸ ਕੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰੇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਰੇਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਲੈ ਲਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਅਵਸਥਾ ਮਹ ਕਿਰਮਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਤੀਏ ਮੈਂ ਸੰਚਤ ਜਾਨ। ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਪੌਣੇ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤ੍ਰਿਤੀ ਅਵਸਥਾ ਜਬ ਹੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੰਗਿਆ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਭਵਿੱਖਤ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰਾਂਦ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਜੇ 11 ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਉਡੀਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਸਵੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 19 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਅਜੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੋਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਕਾਲ ਭੂਤ ਹਵਜ਼ਾਏ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ। ਲਖੋ ਖਾਲਸਾਤ ਸਹੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕੇ ਫਲ ਹੈ ਤੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਫਲ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਬਲ ਭੋਗ ਸੁਚੀਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਤੀ, ਦੂਜੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭੋਗ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰ ਨਰ ਆਦ ਚਰਾਚਰ ਦੇਹ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਅਤੇ ਉਤਪੁਜ, ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜੇਰਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੜ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗਮ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਬਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਬੇਰ ਧਨ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਮੁੱਖ, 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਤ ਸਮਝੋ। ਜਾਤ ਆਰ ਬਲ ਭੋਗ ਸੁਚੀਨਾ, ਹਾਂ, ਸੁਰ ਨਰ ਆਦ ਚਰਾਚਰ ਦੇਹਾ। ਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜੜ ਜੰਗਮ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਅਦਮ ਅਛੇਹਾ। ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੱਧਮ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਵਿਖੈ ਹੋਤ ਹੈ ਨਾਨਾ। ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਾਤ, ਕਿੰਨੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨੋ ਫਲ ਜਾਤ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦਾ, ਇਹ ਜਾਤ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਸਤਰੀ, ਦੇਵਤਾ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਦਰਖਤ, ਪੱਥਰ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਰੂਪ ਜਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਮਖ ਯਾਦ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਰਬਲਾ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਚਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਸਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ 15 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਝਮਕੀਏ, 15 ਨਿਮਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 15 ਵਿਸਵੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਚਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 30 ਚਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 60 ਪਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ 7.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਘੜੀਆਂ ਹਨ। 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 4 ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨੀਏ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਹੈ। ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਦੀ 9ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਪੁਰਬ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਤੇ ਜਦ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਪੱਖ, ਉਹਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਉਹ 28 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੈ। 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 1 ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਖ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ। ngਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਭਾਵ ਅਜੇ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੰਝ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਸਮਝਿਆ। ngਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਨਾ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲਸਾਰ। ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੂਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੜੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰੇਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕੌਲੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਨਿਮਨ ਖਿਮ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਉਂ ਸਵਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹਰ ਬਲਾ ਫਲ ਜਾਨੋ ਤੇ ਤਿਕਾ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ ਜਾਤ, ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਉਮਰ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੋ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਰੂਪਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਫਲ ਸੀ ਭੋਗ। ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧ ਕਿਦੋਂ ਲਗ ਕਰਨੇ ਅਨੂਪਾ। ਵਡਿਆਈ, ਛੋਟਾਈ, ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝਾਪਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਖਿੜ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੂਹਾਨਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੀਸਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਨਾਮ ਭੋਗ ਬੁੱਧ ਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦਾ ਤੀਜਾ ਫਲ ਭੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। 14 ਲੋਕ ਬਿਖਾ ਜਨ ਲਾਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕ ਨੇ। 7 ਤਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਲਾ ਲਓ, ਇਉਂ 14 ਲੋਕ ਹਨ। 14 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਾਣ ਲਵੋ
ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਵੈ ਜੇ ਕਰਮ ਸੰਚਤ ਕਿਰਮਾਨ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮ ਸੰਚਿਤ ਅਤੇ ਕਿਰਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਹੋਏ ਹਾਨ, ਤਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਤਰ ਕਸ ਮੈਰਾ ਸਰਸੁ ਮਿਟਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਧਾਰਿਓ ਬਨ ਚ ਪਰਸੋ ਪਹਟਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਰਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਰਬਦ ਜੋ ਛੁਟਿਓ ਸੁਬਾਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਜੂਗਾ ਹੀ ਵੱਜੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੋਚੇ। ਜੋ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਕਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋ ਹਾਨ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਤਾ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਭੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਜੀ ਲੇਖਾ ਲੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਤੰਗ ਕਾਇਕ ਸਮ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਝੋਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹੌਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਭੋਗਣੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਫਲ ਦੇ ਸਮ ਦੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਚਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੋ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਕਰ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼, ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਭ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਦਾ ਵੀ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਮੂਧੜੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਅਕਲ ਚੰਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾफ़ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾफ़ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਮੰਦਰ ਸਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਗਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਭੋਗਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਹ ਅਗਨ ਬਰਗਾਸ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਜੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਧੜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਤੰਗੜ ਸਭ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਉਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਸੜ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਸਹਿਤ ਅਨਾਜ ਕੇ ਜਬ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਘਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾ ਜਲ ਕੈ ਛਾਰ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕੋ ਨਾ ਸਮਰੱਥ ਪੁਨ, ਜਦ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਦਾਣਾ ਉਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਲੀ ਪੁਲੀ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨੋ ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਬਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਚੌਪਈ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਸੋ ਅੰਤ ਕਰਨ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਘਰ ਵਾਂਗ ਅੰਤ ਕਰਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਗਨ ਤੇ ਕਰ ਪਰ ਹਰਣ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਦਾਦਕ ਨ ਸੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹੀ ਬਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਲੇ ਅਨਾਜ ਅੰਕੁਰ ਨ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦਿਓ, ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਨਾਸੇ ਸਪਾਤ, ਇੰਝ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਮਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਹੋਮਣ ਹਰ ਸੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਬਲ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮਾਲਾ 'ਤੇ ਘੁਮਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਧੀਏ ਚਲਾਈਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਡਬਲ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੀ ਲੇਖ ਅਹਿਸਾਸ ਗਰਾਸ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਸਾਤਾ ਹੋਏ ਜਾਤ ਸਭ ਸਾਤ। ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਤ ਸਤ ਹੋਏ ਜਾਤ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਸਤ ਕੋ ਅਭਿਅਰਥ ਬਖਾਨੋ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ, ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਅਸ ਜਾਨੋ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਸ ਅਸੰਕਮਕ ਪੇਖਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਮਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਟੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਦਰੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਭੋਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੰਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਬੁੱਧ ਅਨਾਤਮ ਵੇਖੈ। ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਾਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਣੋ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰੀ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਜਾਗਤੇ ਅਸਥ ਬਿਖੈ ਸਤ ਬੁੱਧ। ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਬੁੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ 'ਚ, ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਆ ਸੱਤ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਤ ਅਸਤ ਕੇ ਸੁਧ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਜਾਂ ਕੇਲਾ ਹੈ, ਕਾਂਡੇ ਹੈ, ਹਾਰ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚਾ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਬੰਦਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤ ਖਿੰਚ ਲਈ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚਾ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਬਖਿਆਨਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਤਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ। ਤਾਈਓ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो इस वास्ते नाम ऐसे को मन पहचाना, इसे दा जिहड़ा नाम है संगत जी मन पहचानो। जब है प्राप्त आत्म ज्ञान, जदों आत्म ज्ञान प्राप्त हुंदा है तब इस विद को पाव बिनासे, तां इस विधि दा भाव खत्म हो जाता है। ज्यों का त्यों सो पदार्थ पासे, अनात्मा अनात्मा दिखता है तो जिहड़ा सत है वो सत दिखता है। इत्थे समाप्ति है जी। भुल चुक माफ़ करनी, अगे दो समत बख्शने। तब इस विद को पाव बिनासे, ज्यों का त्यों सो पदार्थ पासे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।